तेरे हम पलते कितना भाग्य हमारा है। तेरे ख्यालों में ख्वाबों में तेरे बाबा मैं दिन रात रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखूं तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।
राजयोगी पावन, जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। हमें राजयोगी पावन, जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक, वर्णन किया न जाए। जैसा है ये सुख मिला, ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का, दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला, ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का, दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला, ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का, दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला, ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का, दिल मस्तियों में। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में, कलियां खुशी से है मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। हर सांस है उनके लिए, हर पल भी है उनके लिए। हर पहर में खोई रहूं, सारी बातें मैं दिल की कहूं। स्नेह की जो शहनाई बजाए, सपने भी आके वो सजाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी
चलने लगे, धड़कने यही गुनगुनाती, धड़कने यही गुनगुनाती, दिल ने सारी दुनिया भुला दी। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में कलियां खुशी से है मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। तुम पास आओ, हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। तुम पास आओ, हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। ना तुम दूर जाओ, ना हम दूर जाए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। तुम पास आओ, हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। ना तुम दूर जाओ, ना हम दूर जाए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। नैन कहते तुमको निहारा करें, यही रूप दिल में उतारा करें। संवारा करे दृष्टि से सृष्टि अपनी, किरणों से किस्मत निखारा करे। तेरे प्यार में सारा आलम भुलाए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। ना तुम दूर जाओ, ना हम दूर जाए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। तुम पास आओ, हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए।
रातें। मन मीत मेरे यूं ही मुस्कुराए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। ना तुम दूर जाओ ना हम दूर जाएं, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। तुम पास आओ हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। तुम पास आओ हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। ना तुम दूर जाओ ना हम दूर जाएं, ना तुम दूर जाओ ना हम दूर जाएं, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। तुम पास आओ हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। तुम पास आओ हम पास आए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन
चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए। अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज। ओम शांति। बाबा knowledgeful, powerful and successful. ಮೂರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ,
ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಂದ್ರಣ್ಣಂದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿನೂ ಸಫಲರಾಗಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಫಲರಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಹೊರಗಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಂದು ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಬೂರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. तो सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान मूर्त, पावरफुल अर्थात योग मूर्त, सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो. क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल. ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾತಿರಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಮೂರತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಯೋಗದಿಂದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೋಗಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇ ಏಕರಸ್, ಏಕಾಗ್ರತ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ದಾದಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವಾಗ 3 ಸಾರಿ. ಸೋ ದಟ್ ಗಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಮನೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿರಂತರ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್, ತನ್ನ ಪಾರ್ಟು, ಬಾಬನ್ ಪಾರ್ಟ್, 3 ಮಾತು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮೂರತ್, ಯೋಗಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬೂರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬೂರನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಶಕ್ತಿ ಮೂರತ್ತವ್ರು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಕ್ಸಸ್. वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट है सक्सेसफुल. इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता. इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा. ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर अब के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से ವಂಚಿತ್ ರಹ ಜಾವ್. ಬಾಬಾವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಗೂಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಆಳ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಪವರ್ಫುಲ್, ಎಷ್ಟು ಯೋಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಸದಾ ಸಫಲನಾಗೋದು. ಇದು ಸಂಗಮ್ ಯುಗದ
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ. ಈಗೀಗ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ತರ್ತಾ ಯೋಗಯುಕ್ತರಾದ್ರೆ ನಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ತನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ, ನಿರಂತರದ ಶಾಂತಿ, ಖುಷಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ, ಖುಷಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಲ, ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ. तो ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर अब के प्रत्यक्ष फल के अनुभव से ವಂಚಿತ रह जाओ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಫಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಖುಷಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಮಾಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬೂರ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆನಾ, ಏನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟು ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದೇ ನಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು. ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಕರ್ಮಗಳಾಗದೇ ಇರೋದೇ ಸಕ್ಸಸ್ಸು. ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ. ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಏನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ರೈಟ್ ವೇ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಪ್ರೂಫು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है या अनुभव नहीं होता है, प्राप्ति नहीं होती है, ये पढ़ाई तो है ही, भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है, अभी मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा, लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्धि होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए. ಮೂಲ ಮಾತು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಟೈಮು, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಭವಿಷ್ಯದ ಝಲಕ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ದಾಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಕರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರವಶ ಸ್ಥಿತಿ, ದಾಸತ್ವ ಏನಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸತ್ವ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿದು ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಗುಣಮೂರತ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂರತ್ ಏನಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ, ಈ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು.
ನಾವು ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತೋ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ भविष्य की झलक भविष्य की प्रारब्ध अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से ही सर्व को अनुभव होगा. ಈಗಲಿಂದನೇ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಹಿ ನಾವೇನು, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮ ನಾನು, ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸರೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಮನ್ಮತ್ ಪರಮತ್ ಚಲಾತಿ ಹೂँ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳ ಥರ ಸಾಧಾರಣ ಯುಗ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್, ಅಂತಿಮ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ್ ಅಬ್ ನಹಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾ ನಹಿ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ್ ಅಬ್ಬಿ ಕಾ ಹೈ, ಭವಿಷ್ಯ ಫಲ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಹಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಮಾತೇನಿದೆ ಅದು ಈಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಸಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ್ ಅವ್ರ ಸಾಥ್ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯ ಫಲ್. ಈಗೇನು ನೀವಿದ್ದೀರೋ ನಾಳೆ ಅದೇ, ನಾಳೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಾಳೆ ನಾನು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನೋ ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಫೇಲ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬಾಬವರು. ಸೊ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಫಲತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ದೇಹ ಬಾನದ್ದು ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही नहीं करे, लेकिन उनका संपर्क स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते हैं. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಲೆ ತನಗೆ ತಾನು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೇನು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ನಾನೀಗ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಂದಂತೂ ತುಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದೆ, ನಂದಂತೂ ತುಂಬ ಯೋಗ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ದಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡೋರು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅದೇನು ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಂತ. ಹೌದಾನೆ? ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿ ಸಹಯೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಯೋಗಿ ಸೋ ಸಹಯೋಗಿ. ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬಾನಿ. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮುಂದೆ ಸದಾ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಹಾಜಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು, ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಯೋಗನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಓಪನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ये ईश्वरीय लॉ है, यूनिवर्सल लॉ नियम ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए ये संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं ही ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे और आगे चलकर देखना क्या होता है देखना. ಇದು ಕತೆ. ಅಭಿಮಾನದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪಾಪ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಈಶ್ವರೀಯ ನಿಯಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಂಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಎಂದೂ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಸದ್ಗತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬಾಬಾವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಮುರುಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ್ರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇ ಸರಿ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಥರನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಥರನೇ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ಅದು, ನಾನಿದು. ಸೊ ಅದು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಒಬ್ಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಪರಚಿಂತನೆ ಪರದರ್ಶನ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸ್ವಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಕಾರ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಥಿಂಕ್. ನಾವು ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇನು ಅಂತ. ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಖಿರ್ ಅವರು ಇವರು ಇದೇ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನೇನು ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ये भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा का स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है. ऐसे अल्प काल के आराम देने वाले या असफल आत्मा अल्लाह पापा, और अल्प काल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाली माया की निद्रा के अनेक प्रकार है. ನಿದ್ರೆನೂ ಮಾಯೆ ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೂಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸರಿ, ನಾನೇ ಸರಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂದು ಶ್ರೀಮತದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಮಾಯೆದ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪ, ಸಾವಿರಾರು ನಿದ್ರೆಗಳಿದೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ತಂದು ನಿದ್ರೆನೂ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ತಂದ ಆಲಸ್ಯನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲಸ್ಯ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು ಶ್ರೀಮತನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾಬಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ, ಆತ್ಮಭಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಯೋಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯ ಮಧುರವಾದ ನಿದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಮೀಠಿ ನೀಂದ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸಿನ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಸರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಹೊಳೆದ್ರೆ ಎನ್ನಿಂದೆ.
ಈಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೇನು, ತನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು. ತನ್ನ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಸದಾ ಬಾಬಾವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ್ ಕೋ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಐಸೆ ರಖೋ ಕಂಪೇರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಹಾ ಕರೋ. ತಂದೆ ತರಹ ನಾನು ಇದೀನ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಈ ತರಹ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ದಿಲ್ಗೆ ದಿಲಾಸ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಿ ತಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತೆಗಲ್ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಯೆಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ನಿದ್ರೆ. ಒಂದು ನಾನೇ ಸರಿ ಅಂದಿದ್ದು, ನಂದೇ ಸರಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥನೇ ಸರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಇದು ವೆರೈಟಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೊಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. जिस भी बातों में अपनी प्रारब्ध को व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो तो अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो. खोना माना सोना, सोना माना खोना, ಸ್ಲೀಪ್ ನಿದ್ರೆ. ಯಾರು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದೆಯೋ ಮುಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಿರಲಿ, ರಾಜಾಯಿ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನಿದ್ರೆ, ಪನ್ಮತ ಪರಮತದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. बाबा ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, पुरुषार्थ शब्द यूज करके अपने गलतियों को माफ कर देते हो. ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅಂತ. ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪುರುಷ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಡುದು, ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬಿದ್ದು ಹೇಳೋದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ? ಸ್ಥಿತಿ ದೇಹಭಾನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಮನ್ಮತ ಪರಮತ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಳೆದು ಹೊಸದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಯಾರಂತಾರೆ? ಬಂದು ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ 1 ವರ್ಷ ಸರಿಯಪ್ಪ, 6 ತಿಂಗಳು ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಂಗಮ ಯುಗದ 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟೈಮ್, ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಪಾಲನೆ ಈಗ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಬೂರ್ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಬೂರ್ ಶಕ್ತಿಗಳೆಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಯ್ತೋ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕರಸವಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಂತ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅವಶ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖೋತೆ ಹೇ ತೋ ಸೋತೆ ಹೋ, ಇಸಲಿಯೇ ಕಹಾವತೆ ಜಿನ್ ಸೋಯ ತಿನ್ ಖೋಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಇರೋದು, ಹೇಳಿಕೆ ಇರೋದು ಏನು, ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯನ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು, ಕೆಲವ್ರು ಎದ್ದಿದ್ರು, ಎದ್ದವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಲಗದವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗಾಯನ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬಾಬೂರಂತೂ ಈಗ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ನಾನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೀನ ಎದ್ದಿದ್ದೀನ, ನಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಫೇಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವ, ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವ. ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಹಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲು? ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯಾವುದು? ಕೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೇರ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಕೇರ್. ನನಗೆ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯ ಕೋಟೆ ಎಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಗಳಾಗ್ಕೂಡ್ದು ಬಾಬಾ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು. ಅದು ತನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್. ತನ್ನ ಕೇರ್, ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕೇರ್, ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕೇರ್, ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ, ತನ್ನ ಜನ್ಮಗಳ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇರಿಂಗ್ ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ? ಯಾವಾಗ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ಕೆಳಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಯ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋನಾ ಹಿ ಸೋನಾ ಹೇ ಐಸೆ ಕಬ್ಬಿ ಬಿ ಸಮಯ ಪರ್ ಸಫಲತಾ ಪಾ ನೈ ಸಕ್ತೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನೈ ಬಂದ್ ಸಕ್ತೆ. ಇಂಥವರು ಎಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಾದಿಗಳು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಬಾಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡೇನೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಹೇ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಡೋದೇನಿದೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿ, ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋತಿರೋ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನನೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆದಂಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ಲು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಬಾನಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಸೊ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನಂತೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ. ಹಂಗಿಂಗಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಏನಂತೀರ? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಕೇರ್, ಎಚ್ಚರ, ನಾನು ಎಚ್ಚರ, ತನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಎಚ್ಚರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ತನಿಗೆ ಬರೋ ಚಿಂತನೆಯ ಎಚ್ಚರ, ಕೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಂಥದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಎಚ್ಚರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है। कौन सा संगम युग को कौन सा वरदान है? प्रत्यक्ष फल का वरदान है।
सिर्फ संगम युग को ही है अभी अभी देना अभी अभी मिलना. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯುಗ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಸಂಗಮ್ ಯುಗ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ 4 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಸಂಗಮ್ ಯುಗ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ವರದಾತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಯುಗಕ್ಕೂ ವರದಾನ ಇದೆ, ಟೈಮ್ಗೆನೆ ವರದಾನ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ವರದಾನ. ನೀವು ಈಗೀಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗೀಗ ತಗೋತೀರಾ, ಈಗೀಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗೀಗ ತಗೋತೀರಾ. ಒಂದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಏಕಕ ಪದಂ ಗುಣ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಪದಂ ಗುಣ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಪದಂ ಗುಣ. ಏಕ लाख गुणा एक पदम गुणा यहाँ का हिसाब है. पुरुषार्थ और प्रारब्ध कर्म और फल के जो नियम बंधा हुआ है, ನಿಯಮ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪದಮದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು, ಇದು ವರದಾನ ಸಂಗಮ ಯುಗಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಬಾ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಮಿಲನ ಆಯ್ತು, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿದೇಹಿ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಅದರ ಆನಂದದ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಬಾ ನಿಂದ ಯಜ್ಞದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದರ ಖುಷಿ, ಅದರ ತಾಕತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ? ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಭಿ ಅಭಿ ದೇನ ಅಭಿ ಅಭಿ ಮಿಲ್ನ. ನಾನ್ ಬಾಬಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕೆ ನಾ ಈಗ ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ, ತಗೊಂಡೋಗು, ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜರು ಈಗೀಗ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋರು. ಇನ್ನ ಬಾಬಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ ಸಾಗರ, ಅವರನ್ನ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಸಾಗರನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮುರ್ದೇಕಿ ಶಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಿಲನ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ? ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರನ್ನ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಜೊತೆ? ಯಥಾರ್ಥ ಯೋಗ ಇದ್ದವ್ರು ನಿರ್ಬಲರಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಯಸ್, ರೈಟ್ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಮಕ್ಕಳಂದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಬಾಬಾ ಆನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿಗಳು, ತಂದೆದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯೋಗ. ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ನಡೀತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಸಂಬಂಧ, ಅವ್ರ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು, ಅವ್ರ ಪಾಲನೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಅದರ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಶ್ರೀಮತ್, ಗೀತಾ ತಾನೆ. ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ. ಅದೇನದು? ಅದು ಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಬವ್ರ ಹತ್ರ. ಆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲೇ ಹಂಗ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬಾಬಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಾಯಿ ಎಲ್ಲ, ಜನಂ ಬೈ ಜನಂ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಾಜ್ದಾರಿ ಬನಾವುಂಗ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರೇನ್ ಕಡಿಮೆನಾ? ಜನಂ ಬೈ ಜನಂ ರಾಜನು ಹೆಂಗಿರೋದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಜನ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪತ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೃತ್ಯು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರಾಜಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ವರದಾನ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ, ನಾನು ನನ್ನದರಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾನು ನಂದು, ನನಗೀಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಇವೆರಡರಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ. ಎಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳು, ಹೊರಗಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಟಕ್ಕರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಬಾಬಾವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆಹಲೆ ದೇಖ್ತೆ ಹೋ ಫಿರ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ, पक्के सौदागर होना। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಧಾರಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೇ ಒಂದು 5,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೀವೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರ ಯಾಕೆ? ಸಂಗಮ ಯುಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಗಟ ಆಗ್ತೀನಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸಚ್ಚೆ ದಿಲ್ ಸೆ, ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಬ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ और आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है, इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रहे हो ना? ಏನೇನು ಈ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೇನೆಂದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳು, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಭು ಪರಿವಾರ ಪ್ರಗಟ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಭು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬದುಕ್ತಿರೋ, ಅವಗುಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬದುಕ್ತಿರೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಕ್ರೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೋ, ಹಂಸ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಇರೋದು ಕೊಕ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಸಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅವಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಸಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲೇನಿದ್ರು ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು, 3 ನಾಮ, ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಹಂಗಿದ್ದೀನ ನಾನು? ಅಥವಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋಗಳ ಹೆಂಗಿದೀವಿ? ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಕತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆದಿಯ ದೇವತಾ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಕಂಗಾಲ ಯಾಕಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಪೂಜಾರಿ ಯಾಕಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧೀನನ ಯಾಕಾಗಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ವಿಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಳ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಾನು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲೇ. 84 ಜನ್ಮಗಳ ಕತೆ, ಜನ್ಮ ಕತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅರೇ ನಾನು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿಯ ಮಗು ನಾನು, ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮ, ಅರೇ ನಾನು ಅದು.
ನಾನು ಇದು ಈ ಕಸ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಕತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ, ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಹೂಮ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು, ನಾನು ಯಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಾನು ಯಾರ್ದು ಬಾಬಾ ಮಗು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ವಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ರೀ, ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಜ್ಞಾನ. ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ದಿವ್ಯ ಅಂಡ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಏನು, ನನ್ನ ಪವರ್ಸ್ ಏನು, ನನ್ನ ಗುಣ ಏನು, ನನ್ನ ನಿಜ ಅನಾದಿ ಆದಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೆಲಸಾರಿ ಶಾಂತಿ, ಕೆಲಸಾರಿ ಅಶಾಂತಿ, ಕೆಲಸಾರಿ ಖುಷಿ, ಕೆಲಸಾರಿ ಅಳು. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಅನುಭವ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ. प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचते रहे, ऐसी आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? ऐसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे या ये भी एक अज्ञान है? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುರು. 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ, ಈಗೀಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಈಗೀಗ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಭಾಗ್ಯದ ಅನುಭವ ಈಗ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ವಿಧಾತ, ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ನಾನು ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖಕ್ಕರ್ಥ, ನಾನು ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಸುಖ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿನೂ ನೀವು ಇನ್ನ ನಾಳೆ ಸಿಗೋದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರೀ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದೇ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನದು ಕಾಣೋದು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಧೋಖಾ ನೈ ಖಾओ, ಧೋಖಾ ದುಃಖ ಮೇಲೆ ಆತ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಸಿಗುವಾಗ ನಾಳೆಯ ಫಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಲಿ? ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನನ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಬಂದು. ಏನಂತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನಂತಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ? ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳದ? ಏನಂತೀರ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ಫಲ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಏನಂತೀರ? ಈಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬಂದಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ನಂಗೆ 36 ಪ್ರಕಾರದ ಊಟ ಬರ್ತಿದೆ ರೀ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಂತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ನಾಳೆ ಊಟ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದೇನಂತೀರ? किसी भी प्रकार का अज्ञान उसको अज्ञान की नींद कहते हैं. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के अज्ञान नींद में सोए हुए तो नहीं है. ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಜ್ಞಾನ
ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಸುಜ್ಞಾನ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೂ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ತರ ನಡೆಯೋದು, ಇದನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ, ನಾನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಭು ಪರಿವಾರ, ಇಡೀ ಪ್ರಭು ಪರಿವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇವಕುಲದ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ನಾವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು, ತನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. 84 ಜನ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದರ ಚಿಂತೆ, ಅದರ ಯೋಚನೆ, ಅದರ ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ, ಒಂದಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಿಗುವಾಗ ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 1 ಬದಲಾಗಿ 4 ಕೊಡಿತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು, ಮಧುಬಂದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ, ತೆಗ್ದಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಾನು ಸೋಯೆ ಉಯೇತೋ ನೈ ಹೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಲಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಬಂದಿರುವಾಗ? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ರೆನಾ, ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆನಾ, ತೂಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ, ಏನು ಕತೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸದಾ ಜಾಗತಿ ಜ್ಯೋತ್ ಬನೆ ಹೋ, जागने की निशानी है जागना अर्थात पाना, तो सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत बने हो। सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा है जानते हो? ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಗಳಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾನಂತೂ ಸದಾ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸದಾ ನೀವು ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳಗಿದ್ದೀರಾ, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫು ಪಾನ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳ, ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರೀಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಬುದ್ಧಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿರಂತರ ಸಮರ್ಥ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? जो साकार बाप में विशेषता थी वो बताओ, साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की. जब थकावट होती है तो नींद आती है. साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की. ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं. ये भी चक्करों की चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देता है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅಥಕ್, ಅವಿಶ್ರಾಂತನಾಗಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥಕ್? ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥಕ್. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿನೂ ಅವ್ರ ಉಮಂಗ್, ಉತ್ಸಾಹ, ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಿರಂತರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೋರಿಂಗ್, ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ರಿ? 1 ಗಂಟೆ ಸರಿ, 2 ಗಂಟೆ, ಏನು ಇಡೀ ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನದು ಮುರಳಿ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಬಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ಮಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇಡೀ ದಿನ ಅದೇ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದಿಗಳು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ರು, ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಥಕ್. ಯಾವುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ದು? ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆವಾಗ ಜಾಗಂತ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ನಡೀತಾ ಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ, ಏನು ಬಾಬನ ನೆನಪು, ಬಾಬಾನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸುಸ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತು ರೀ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನೂ ಗೊತ್ತು, ಯೋಗನೂ ಗೊತ್ತು, ಸೇವೆನೂ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಸ್ತು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. इसलिए कल पहले की यादगार भी निद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है. ए अर्जुन निद्रा जीत बनो. ಸೊ ನಿದ್ರಾ ಜೀತ್ ಇದು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯ ನಿದ್ರೆ, ಆಲಸ್ಯದ ನಿದ್ರೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ. ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಗಳು, ನಿರಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಿದ್ರಾಜೀತ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಿದ್ರಾ ಸೆ ನಿದ್ರಾ ಜೀತ್ ಬನು. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ನಿದ್ರೆಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ನಿದ್ರೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ನಿದ್ರಾ ಜೀತಾಗಿ ये भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निद्रा जीत बनने नहीं देती है. जैसे निद्रा में जाने वाले पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती है ना. नींद की निशानी है उबासी, अज्ञान नींद की भी निशानी है ಉದಾಸಿ. ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ನಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನಿದ್ರಾಜೀತ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವಿಶ್ರಾಂತನಾಗಿ, ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ. ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವರು ಅಂತ ಆಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಸಲ್ಟು ಬಾಬಂದು? ಅದಕ್ಕೆ ಉಬಾಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆ ಉದಾಸ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಂಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಿರಂತರ. ದಾದಿ 104 ಆದ್ರೂ ತಂದು ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಉದಾಸ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ. ತಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. इसी प्रकार निशानियां भी निकालना, इसकी 2 मुख्य बातें है. ಆಲಸ್ಯ, दूसरा अलबेलापन. ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ನಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ನಿದ್ರೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ವಿಕಾರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಿದ್ರೆಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ, ಅಲ್ಬೇಲಾಪನ್. ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಘೋರ ನಿದ್ರೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲಸ್ಯ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಾಗನೂ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ. पहले ये निशानी आती है, फिर नींद का नशा चढ़ जाती है. ಮೊದಲು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ. ಉದಾಸರ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಉದಾಸೀನ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಉದಾಸೀನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ನಶೆ ಆಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करना, चेकिंग के साथ चेंज करना. सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना. समझा?
ಎದ್ದಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ತೊಗುಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪ್ರವೇಶ, ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಬರೀ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಬಾಬಾ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಚೇಂಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗೋದೇನಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ನಿರಂತರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೋ? ಯೋಗಿ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ, ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಆ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಜೋಡ್ಸಕ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿನ ಜ್ಞಾನಿನ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರಾವಣನ ಶ್ರಾಪ. ಗ್ರಹಚಾರಿ ಜಬ್ ಸಿರ್ ಪರ್ ಬೈಠ್ ಜಾತಿ ಹೈ ಗ್ರಹಚಾರಿ, ನಾ ದಿಕ್ತಾ ಹೇ ನಾ ನಿರ್ಣಯ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಚ್ಚ ಸಮಜಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅಚ್ಚ ऐसे स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाले बाप समान सदा अथक हर संकल्प, बोल और कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम सब बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಬಾ. ಈ ತರಹ ಸ್ವಯಂನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ತಂದೆಯೇ ಸಮಾನ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾತು, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ವಿಕಾರ, ಯಾವ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ರೂಪ ಮಲಗಿಸಿದೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಮಾಯೆ ಅಂತನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೋಷ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರದ್ದು ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी. तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी. तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी.
जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा, अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें